أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. اس کا آواز کم کریں جی، بہت زیادہ آواز. آپ میں جو اہل علم لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو مصنف بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کی کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے، اور پوری کتاب اس موضوع کو ثابت کرتی ہے. کتاب عربی میں ہو، فارسی میں ہو، اردو میں ہو، پشتو میں ہو، اگر اس کتاب کا عنوان کوئی نہیں، موضوع کوئی نہیں، لکھنے کا مقصد کوئی نہیں، تو ایسی کتاب کو کوئی بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں. پڑھنے والا سوچتا ہے آخر اس مصنف نے یہ کتاب کیوں لکھی. اس کا آواز کم نہیں ہو سکتا؟ کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ اس کتاب کے لکھنے کا مصنف کا مقصد کیا ہے؟ یہ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ اگر یہ بات صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے
کہ ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، لکھنے کا مقصد ہوتا ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن کوئی عام کتاب تو نہیں ہے، یہ تو شہنشاہ کا کلام۔ اس کا موضوع کوئی نہیں ہوگا، اس کا عنوان کوئی نہیں ہوگا۔ کیا قرآن کے نزول کا مقصد کوئی نہیں ہوگا؟ اگر ہر کتاب کا ایک مقصد ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے، ایک دعویٰ ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، پوری کتاب اس کے گردا گرد گھومتی ہے، تو پھر یہ جو قرآن ہے شہنشاہ کا کلام ہے، اس کا بھی کوئی عنوان تو بس چند منٹوں میں وہ عنوان آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرا اللہ مجھے توفیق دے دے۔ آپ یقین کریں میں قرآن کا طالب علم ہوں، اور قرآن بھی میں نے آپ کے شہر میں پڑھا ہے۔ آپ میری طرف توجہ کریں گے۔ میں نے 2 مرتبہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے پڑھا، یہ آپ کے شہر میں پڑھا، سبکن پڑھا ہے۔ 28 سال سے پڑھایا بھی۔ آپ مجھ پر اعتماد کریں کہ ایک ایک صورت میرے سامنے ہے، ایک ایک آیت میرے سامنے، آپ مجھ پر اعتماد کریں۔ اعتماد نہیں کرنا تو ایک دوسرا رستہ بھی ہے، آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں، خود قرآن کو آپ سمجھیں، ترجمے سے پڑھ لیں، اور اگر یہ دوسری سورہ ذرا مشکل ہے قرآن کا ترجمہ پڑھنا اور اس میں محنت کرنا، تو پھر آپ مجھ پر اعتماد کریں۔ قرآن کے 30 پاروں میں اور 114 سورتوں میں اللہ نے جس مسئلے کو منوانے پر سب سے زیادہ زور صرف کیا ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ آپ یقین کریں میری بات، ایک ہی بات قرآن تسلیم کروانا چاہتا ہے کہ لا الہ، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ قرآن کا عنوان ہے، یہ قرآن کا موضوع ہے، سارا قرآن اس کے گردا گرد گھومتا ہے، اسی کو ثابت کرتا ہے سارا قرآن۔ میں چند منٹوں میں آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ پہلے میں اس پر ایک دلیل پیش کر لوں، آپ یوں نہ کہیں کہ میں بغیر دلیل کے بات کر رہا ہوں۔ سورت ہود ہے، 11ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، آگے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور سورت ہود کی ابتدائی آیت ہے۔ میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، لیکن آپ نے آنکھیں بند کر کے میرے ترجمے پہ اعتبار نہیں کرنا، گھر جانا ہے۔ جس عالم کا ترجمہ بھی آپ کے گھر میں ہے آپ اٹھا لیں، کوئی دیوبندی عالم ہے، بریلوی عالم ہے، اہل حدیث عالم ہے یا شیعہ عالم ہے، جس کا ترجمہ بھی آپ کے گھر میں ہے آپ اٹھائیں، اسے پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو میں کر کے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں ایک الگ سا ترجمہ کروں گا اور شیعہ عالم الگ ترجمہ کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ سورت ہود ہے، ابتدائی اس کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ قرآن سن کے سبحان اللہ تو کہہ دو یار۔ یہ جو سورتوں کے شروع میں اللہ اس طرح کے لفظ لے کے آتے ہیں نا، یہ اللہ تمہید باندھتے ہیں،
क्यों बांधते हैं तमहीद? रगबत दिलाने के लिए, रगबत दिलाने के लिए। खतीब जब तकरीर करता है और कोई अहम बात कहना चाहता है तो वो लोगों से कहता है ज़रा तवज्जो नाल सुनना, मैं बड़े काम दी गल करन लगा। ये खतीब उस तरह तवज्जो दिलाते हैं। अल्लाह भी सूरतों के शुरू में तवज्जो दिलाते। इसे मामूली किताब नहीं समझना, इस कान से सुनो और इस कान से बाहर निकाल दो, ना ना, पहले ये देखना है भेजने वाला कौन है। अल्लाह तमहीद बांधता। किताब की अहमियत को अल्लाह बयान करते हैं। मैं वो आयत पढ़ देता हूँ, सूरत की आयत पढ़ता हूँ, आप सबको याद है, पढ़िए मेरे साथ। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो, ये अल्लाह ने तमहीद बांधी। यहां किताब की अजमत को जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकी लोगों के लिए क्या है? हिदायत। सूरत इब्राहीम के शुरू में अल्लाह ने तमहीद बांधी, किताबुन अंज़लनाहु इलैका। अल्लाह कुरान की समझ दे। कभी कभी अल्लाह अपने नबी को भी शामिल कर लेते हैं। इस किताब की अहमियत को साबित करने के लिए अपना जिक्र करती हैं, अपने नबी को शामिल करती हैं। सूरत इब्राहीम में दोनों को जिक्र किया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका, ये अजीम शान किताब है जिसको हमने आपकी तरफ उतारा है। यहां अल्लाह कहना चाहते हैं पहले ये देखो भेजने वाला कौन है, फिर ये देखो जिस पर नाजिल हुई है वो कौन। ये अल्लाह उस किताब की अहमियत को बयान करती है। भेजने वाला रब्बुल आलमीन है, जिस पर उतरी है वो रहमतुल लिल आलमीन है। उनको शामिल करते हैं अल्लाह ताला। तो ये सूरतों के शुरू में अल्लाह तमहीद बांधते हैं। आप नाजरा कुरान अगर पढ़ते हैं, मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में आपको इस तरह के अल्फाज मिल जाएंगे, तंजीलुम मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम, ये अल्लाह ताला। तो सूरत हूद के शुरू में अल्लाह ने तमहीद बांधी, किताबुन ओहकमत आयातुहु, ये अजीम शान किताब है जिसकी आयतें बड़ी मोहकम हैं। ओहकमत क्या है? मोहकम का एक माना होता है पक्की, पुख्ता। साढ़े पंजाबी चाहते हैं पीडी, पुख्ता आयतें। मोहकम का एक माना ये है। और मोहकम का एक माना हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने किया कि मोहकम का मतलब ये है कि कुरान ने अपने से पहली किताबों को मनसूख कर दिया, अब उनका सिक्का नहीं चलेगा, अब क़यामत की सुबह तक कुरान का सिक्का चलेगा। इस कुरान के बाद कोई किताब नहीं आएगी जो कुरान को मनसूख कर दे। ये है ओहकमत आयातुहु, या ओहकमत आयातुहु का माना है इसमें बाहमी तनाकुज कोई नहीं, इसकी आयतों में इख्तिलाफ कोई नहीं। आगे अल्लाह कहते हैं सुम्मा फुस्सिलत, फिर ये मुहिम्मा भी कोई नहीं जिसकी डोर ना लभे, उलझी हुई डोर नहीं जिसका सिरा ना लभे मिले, और मुहिम्मा नहीं जो हल ना होता हो, ना ना, सुम्मा फुस्सिलत, फिर इसकी आयतों को खोल खोल के बयान किया गया। कोई पेचीदगी नहीं है इसकी आयतों में, मोहकम भी है, मुफस्सल भी है, खोल के बयान किया गया है। ईसाई हजरत ईसा को माबूद मानते हैं ना, ईसाई माई मरियम को माबूद मानते हैं ना, गायबाना हाजात में उनको पुकारते हैं, उनके नाम की नजरों नियाज देते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो कुरान में अल्लाह ने एक दलील पेश की। अल्लाह ने ईसाइयों से कहा जिस ईसा को और मरियम को तुम माबूद मानते हो ना, काना या अकुलान ताम, वो तो खाना खाया करते थे। पता नहीं समझोगे को नहीं समझ। अल्लाह ने कैसी सादा सी दलील दे दी, वो तो क्या खाते थे? काना या कुलान ताम। ईसा भी खाना खाया करते थे, उनकी मां भी खाना खाया करती थी। मौला एक कोई बड़ी तरकड़ी दलील है। मेरा थोड़ा सा अंदाज है, मैं पंजाबी दा टच दे देना, और यहाँ अगर खैबर पख्तूनख्वा के हमारे कोई भाई बैठे हों तो शायद उन्होंने समझ भी ना आवे। क्या ख्याल है? नहीं ना समझ आ? चलो मैं
ਵੈਸੇ ਟੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਟੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ दे दो, चलो नहीं टच देते पंजाबी का। सुम्मा फुस्सिलत, अल्लाह ने ईसाइयों से कहा काना या कुलान ताम, वो दोनों खाना। मौला ये कोई मजबूत दलील है, ये कोई बड़ी जबरदस्त दलील है। अल्लाह ने फरमाया बड़ी जबरदस्त दलील है, इसलिए कि जो खाने का मोहताज होता है ना, वो जमीन का भी मोहताज होता है। जो खाने का मोहताज होता है ना, वो हलों का भी मोहताज होता है। जो खाने का मोहताज होता है ना, वो बीज का भी मोहताज होता है। जो खाने का मोहताज होता है ना, वो पानी का भी मोहताज होता है। सूरज की तमाजत और तपिश का भी मोहताज होता है। चांद की ज़ियापाशी का भी मोहताज होता है। दरांती का भी मोहताज होता है। बोरियों का भी मोहताज होता है। फिर जो खाने का मोहताज हो ना, वो आटे वाली चक्की का भी मोहताज होता है। फिर वो सानक का भी मोहताज होता है। फिर वो पानी का मोहताज होता है। फिर वो तवे का मोहताज है। फिर वो चूल्हे का मोहताज है। फिर वो लकड़ी का मोहताज है। फिर वो आग का मोहताज है। जो इतना मोहताज हो ना, वो माबूद बनने के लायक नहीं होता। माबूद वो होता है जो सबको खिलाता है, खुद नहीं। ये है सुम्मा फुस्सिलत। इसकी आयतों को खोल खोल के बयान किया गया है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं रखी गई। आगे अल्लाह कहते हैं मिन लदुन हकीमिन, इसकी आयतें मोहकम क्यों ना हो, भेजने वाला जो हकीम है, खबीरिन, भेजने वाला जो खबीर है। आयतें बड़ी मोहकम है। अब आपने बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुनना है। आयतें बड़ी मोहकम है, फिर आयतें इसकी मुफस्सल हैं। भेजने वाला हकीम है, भेजने वाला खबीर है। मौला इतनी लंबी तमहीद बांधी है, मनवाना क्या चाहता है, बयान क्या करना चाहता है। अल्लाह ने आगे कहा अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, मनवाना ये चाहता हूं कि इस धरती पर मेरे सिवा किसी की इबादत। तो कुरान ने अपने नुज़ूल का मकसद बताया। ये तो मैंने सूरत हूद की आयत उसको बतौर दलील मैंने आपके सामने रख दिया। अल्लाह ने इस मसले को समझाया, अंदाज बदल बदल के समझाया, दलाइल दे दे के समझा। इस पर अल्लाह ने अक्ली दलीलें पेश की। क्यों जी, अल्लाह जबरदस्ती नहीं मनवा सकता? जबरदस्ती मनवा सकता। अल्लाह कह सकता है तू मेरे सिवा किसी और का सजदा करके देख, मैं तुझे अंधा कर दूंगा। कर सकता। तू मेरे सिवा किसी और के नाम की नजरों नियाज दे के देख, मैं तेरे मकान को तबाह कर दूंगा। कर सकता। तू मेरे सिवा किसी और के दर पे जाके देख, मैं तुझ पे फालज गिरा दूंगा, मैं तेरी टांग तोड़। नहीं, अल्लाह ने कहा जबरदस्ती नहीं माना, जबरदस्ती नहीं माना, कहीं जबरदस्ती नहीं की। एक जगह पे अल्लाह ने थोड़ा सा गिला किया, थोड़ा सा गिला किया एक जगह पे अल्लाह ने। किस बंदे से? जो अल्लाह का दरवाज़ा छोड़ के किसी और तरफ जा रहा है, अपनी हाजत के लिए, औलाद मांगने के लिए, शिफा मांगने के लिए किसी और तरफ जा रहा है। अल्लाह उस बंदे से कहते हैं या अय्युहल इंसान, बस इतना सा गिला किया उससे। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खालका फसव्वाका फ़अदलका फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अल्लाह ने उस पैदाइश का जिक्र किया जो माँ के पेट में 3 अंधेरों में अल्लाह गंदे पानी के कतरे पे नक्शे जमा रहा था, फिर उसका लोथड़ा बनाया, फिर उसकी बोटी बनाई। अंदर ही अंदर सब कुछ हो रहा है। हड्डियाँ बनाने का मटीरियल बाहर से फराम किया? फरमाया नहीं, हमने गोश्त के अंदर ही हड्डियाँ पैदा कर दी। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने हड्डियों पे गोश्त चढ़ा दी। गोश्त, अल्लाह ताला कहती हैं ज़रा अपने तनासुब, अपने आज़ा के तनासुब को देख, आज़ा की बराबरी को देख, ज़रा अपनी उंगलियां तो देख, ज़रा इसका तनासुब तो देख, ज़रा इसकी बराबरी तो देख, ज़रा आंखें देख, अबरू देख, कान देख, रुखसार देख, होंठ देख, पाँव देख, हाथ देख। ये अल्लाह जिक्र करते हैं, खिताब उस बंदे को करते हैं
جو رب کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جا رہا ہے، اللہ اس سے پیچھے کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو کسی اور کے دروازے پہ جا رہا ہے، یا میں تجھے زبردستی نہیں روکتا، لیکن میری ایک بات کا جواب دے کے جا، میری ایک بات کا جواب دے کے جا۔ تیری 70 سال کی زندگی گزر گئی، تیری 50 سال کی زندگی گزر گئی، تیری 40 سال کی زندگی گزر گئی، اپنی گزری ہوئی زندگی میں کوئی ایک موقع دکھا تو نے مجھے آواز لگائی ہو، میں نے تجھے جواب نہ دیا ہو، میں نے تجھے جواب نہ دیا ہو، پھر تو اچھا لگتا ہے کہ مولا تو نے جواب نہیں دیا، میں فلاں جگہ پہ چلا گیا ہوں۔ بھول گیا ہے ماں کے پیٹ میں تھا، 3 اندھیرے تھے، تو نے مانگا بھی نہیں تھا، ہم نے بن مانگے تجھے بنا دیا تھا، تیرے ہاتھ بنا دیے تھے، تیرے پاؤں بنا دیے تھے، تیری آنکھیں بنا دی تھی، تیرے کان بنا دیے تھے۔ اللہ اپنے موضوع کو جب ثابت کرنے لگتے ہیں نا تو اللہ زبردستی نہیں کرتے، جبر نہیں کرتے، اللہ کہتی ہیں میں نے اپنے موضوع اور دعوے کو منوانا ہے دلائل کے زور سے۔ کیسے منوانا ہے؟ دلائل کے زور سے۔ مولا دلائل تو عالم سمجھیں گے، ایک ان پڑھ غیر تعلیم یافتہ کوئی جٹ آدمی وہ کیسے سمجھے گا؟ اللہ نے فرمایا میں نے کوئی علمی دلیلیں دینی ہیں؟ نہ، میں نے تو عقلی دلیلیں دی۔ ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقل کے ساتھ۔ پھر اللہ عقلی دلیلیں دیتے ہیں۔ آپ میں جو ناظر قرآن پڑھنا جانتے ہیں، میں اچھا گمان کر لیتا ہوں آپ میں سے اکثر لوگ اللہ کے فضل سے ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ میں نے تو آپ پہ اعتماد کیا، تم خود ہی خاموش ہو گئے ہو یار، میں تو اعتماد کیتا تھوڑے، آپ ناظرے پڑھنا جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ رمضان میں تو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، گھر میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں۔ کبھی تو یہ ہماری پہچان ہوا کرتا تھا، تقسیم ملک سے پہلے یہاں ہندو بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، یہ مکان مسلمان کا ہے، اگلا سکھ کا ہے، اگلا ہندو کا ہے، پھر 2 ہندو کے مکان، پھر اگلا مسلمان کا مکان، پھر اگلا سکھ کا مکان۔ کوئی باہر کا مسافر آتا نا تو وہ اس گلی سے گزرتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمانوں دا مکان ہے، یہ مسلمانوں کا مکان ہے۔ کیسے پتہ چلتا؟ مکان کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ کبھی ہماری پہچان ہوا کرتی تھی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں قرآن پڑھتے تھے، برآمدوں میں، کمروں میں۔ آج رمضان میں بھی ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ ہمارے بچے بچیاں بہنیں مائیں پڑھنے لگ جاتی۔ آپ میں سے اکثر ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے ہو نا؟ اس میں ایک لفظ پڑھتے ہو الارض، بار بار پڑھتے ہو، کیا معنی ہے؟ شابہ بولو۔ السماء، السماوات، آسمان، پڑھتے ہو نا؟ اللیل، شاباش شاباش، النہار، الشمس، القمر، الکواکب، الغمام، بادل، البر، خشکی، البحر، پڑھتے ہو، پڑھتے رہتے ہو، بار بار آتا ہے ذکر۔ الارض، السماوات، اللیل، النہار، الریاح، ہوائیں، الفلک، کشتیاں، یہ بار بار پڑھتے ہو۔ یہ اللہ آپ کو کہانیاں سناتا ہے، یہ اللہ قرآن میں نا آپ کو کہانیاں سناتا ہے، زمین، آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، یہ کہانیاں سناتا ہے اللہ۔ یہ سب اللہ دلائل پیش کرتا ہے، دلائل۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کائنات کا حقیقی معبود صرف میں ہوں، میرے سوا الہ کوئی نہیں، میں ہی الہ ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو میں نے ٹکایا ہے، بغیر ستونوں کے یہ چھت میں نے کھڑی کی۔ اے کتنے فٹ ہونی ہے تھوڑی مسجد؟ 50 فٹ ہونی ہے؟ ہاں نہیں ایسے لمبائی
70 फुट ते कितने सतून दे छड़े जे थले। ये सरगोदा जिस मस्जिद में मैं होता हूँ उसकी चौड़ाई है 62 फुट, 60 फुट ऐसे, 62 फुट ऐसे। मैंने ठेकेदार से कहा भाई सतून नहीं आना चाहिए। उसा क्या उस्ताद जी 2 सतून ते देने पड़े। मैंने कहा फिर ये रब भी है। बगैर सतूनों के ये छत मैंने खड़ी की है। रात और दिन का निजाम तूने नहीं देखा? कभी रात बड़ी हो गई, दिन छोटे हो गए, कभी दिन बड़े रातें छोटी हो गई। फिर तूने सूरज चांद सितारों का निजाम नहीं देखा? तूने किसी दिन सूरज 5 मिनट लेट तुलू हुआ हो, अज उसकी ओवर हालिंग होनी है, उसनू गरीस देनी है, आज जरा 5 मिनट लेट उभरेगा। कभी देखा है तूने इन बादलों को, बादलों से निकलने वाले उस मी को, उस तिनके को, घास के उस तिनके को? ये रब सारी दलीलें पेश करती हैं कि जो रब ये सब कुछ करने वाला है, इबादत के लायक भी। ये कुरान में अल्लाह दलीलें देते। ये घास का एक तिनका किसी सूफी ने कहा था, किसी अल्लाह वाले ने कहा, घास का वो तिनका जिसे उर्दू में कौपल कहते हैं, कौपल, इसको क्या कहते हैं? कौपल। ओहो, मैंने चूंकि राजा बाजार जाना है, यहाँ मैं पढ़ता रहा हूँ, वहाँ मेरा इंतज़ार हो रहा होगा, ये तो वे झुंगे च पै गया। चलो मैं थोड़ी सी बात कर लेता। क्या कहना चाहता था? उर्दू में कहते हैं कौपल, पंजाबी में कहते हैं अंगूरी, किसी जबान में कहते हैं सिट्टा। सिट्टा घास का पहला तिनका जो जमीन से बाहर निकलता है। क्यों भाई? सरिये दा हुंदा ना, शाबाश, सरिये दा हुंदा। इतना नरमो नाजिक, फूंक मारो ना दूसरी तरफ जा लगे। वो नरमो नाजिक तिनका। और मानसेरे की ज़मीन और एबटाबाद की ज़मीन और कागान नारान की ज़मीन, उसने पथरेली ज़मीन का सीना चीरा और बाहर निकला। तूने कभी नहीं देखा? ये कारीगरियां हमारी तुमने नहीं देखी? बाहर निकला है। अल्लाह करे आप मेरी बात को समझ जाएं। समझ जाएंगे तो इसका सुरूर आपको एक हफ्ते तक आता रहेगा। कलाम सूफी का है, किसी सूफी ने यह बात कही थी। वो जो तिनका बाहर निकला जमीन से, कभी आपने देखा मगरिब की तरफ मुंह करके निकला हो, मशरिक की तरफ मुंह करके निकला हो, शिमाल की जाने मुंह करके निकला हो, या जुनूब के जाने मुंह करके निकला हो? नहीं निकलता। जब भी निकला सीधा आसमान की तरफ रुख करके वो तिनका बाहर निकला। सूफी कहता है इसे घास का तिनका न समझ, शहादत की उंगली समझ। शहादत की उंगली समझ, जो आसमान की तरफ निगाह करके कहता है मौला मेरा वजूद इस बात पे गवाह है, तेरा कोई शरीक नहीं। वफी कुल्ले शय्इन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन। हर गियाह किया जमी रोयत वहदहु ला शरीक लहू गोयत। हर घास का तिनका जो जमीन से बाहर निकलता है, वो ये नगमा गाते हुए बाहर निकलता है कि मौला तेरा कोई शरीक नहीं। तो अब आप कुरान पढ़ेंगे नाजरे, तो जहाँ अल अर्ज़ का आगा, समावात, अल जिबाल, अल शम्स, अल कमर, तो मेरी तकरीर याद रहेगी कि कौन नहीं रहेगी? शाबाश शाबाश। फिर आपने, मैं बड़ा मुख्तसर करता हूँ, मैंने कुरान का अक्सर हिस्सा आपको समझा दिया है। फिर आप कुरान में हज़रत नूह का जिक्र पढ़ते, बोलो, हज़रत हूद का, हज़रत साले का, हज़रत शुएब का, हज़रत यूसुफ का, हज़रत याकूब का, हज़रत इब्राहीम का, बोलो तो सही। पढ़ते हो इन नबियों के किस्से पढ़ते हो। ये क्यों सुनाता है अल्लाह? ये इन नबियों के किस्से क्यों नकल करता है कुरान में? हजरत नूह की तबलीग को नकल किया, हजरत हूद के बयान को नकल किया, हजरत इब्राहीम की वो तकरीर जो बाप के सामने हुई, कौम के सामने हुई, उसको जिक्र किया। ये रब पहले नबियों की बातें क्यों कुरान में नकल करता है? ये इसलिए नकल करता है
قرآن کہنا چاہتا ہے جو دعویٰ ہم پیش کر رہے ہیں نا کہ میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، یہ دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے، پہلے نبیوں نے بھی اپنی اپنی قوم کے سامنے اسی کو بیان کیا، یہ اللہ نبیوں کے واقعات کو بیان کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بابا کے سامنے یہی کہا تھا، حضرت یوسف نے جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں 2 قیدیوں کے سامنے یہی کہا تھا، حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود میں بولنے کی ہم نے توفیق دی، انہوں نے ماں کی گود میں یہی کہا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط۔ پتہ نہیں کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے۔ اللہ نبیوں کی بات نقل کرتا ہے جو توحید والی ہو، اور توحید والی بات اگر حدود بیان کرے اللہ اسے بھی قرآن میں نقل کر دیتا ہے، اور چیونٹی کی بات پسند آ جائے اللہ اسے بھی قرآن بنا دیتا ہے، حبیب نجار کی بات پسند آ جائے اسے نقل کر دیتا ہے، مرد مومن من آل فرعون کی بات پسند آ جائے اسے بطول دلیل نقل کر دیتا ہے قرآن میں کہ یہ ہمارا دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے، پہلے نبیوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں قوموں کے سامنے اسی کو بیان کیا تھا کہ اس دھرتی پر عبادت اور پکار ہوگی تو صرف کس کی ہوگی، اور اللہ کبھی اس طرح کہتے ہیں جب نبی پاک کی بھرپور مخالفت ہوئی، قتل کی تدبیریں ہونے لگی، قتل کر دو، جلا وطن کر دو، راستے رکنے لگے، گلے میں رسیاں ہیں، پتھر ہیں، میرے نبی کو زخمی کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہتے ہیں میرے نبی سے کیوں لڑتے ہو، میرے نبی کی مخالفت کیوں کرتے ہو، میرے نبی کے قتل کی تدبیریں کیوں کرتے ہو، میرا نبی جو کچھ کہہ رہا ہے اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، نہیں وہ تو میرے حکم سے کہہ رہا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں دلیل وحی، اس کو کیا کہتے ہیں دلیل وحی، یہ میرے حکم سے کہہ رہا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، میرے پیغمبر آپ کہیں میں بشر ہوں جیسے تم، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ کیا ہے، ایک الہ۔ تو آپ کو کوئی بات سمجھ بھی آئی کہ اگلی بھی گئی؟ کیا سمجھ آئی؟ سارے قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے قرآن کا مرکزی مقام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پورا قرآن اس کے گردا گرد گھوم رہا ہے، اس میں عقلی دلائل ہیں، نقلی دلائل ہیں، دلائل وحی ہیں، اس میں مثالیں ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے میرے اس دعوے کو مان لو گے تو میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی، اور اگر تم نہیں مانو گے نا تو پھر آ جاؤ، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ جتنے ڈراوے ہیں، خوشخبریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اسی دعوے کے لیے سناتے ہیں۔ اگر تم نے میرے نبی کی یہ بات نہ مانی نا تو پھر آگے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور اگر مان لو گے تو تم میرے مہمان بنو، میں تمہیں جنت عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔